Labvakar! Jauki jūs atkal satikt. Šodien tiekoties sadzirdēt un būt sadzirdētam, tiekamies ar Bhaktivinoda Gosvami citātu, kur viņš dalās par to, kā Šrila Prabhupāda ir veidojis mūsu garīgo kopienu un ko viņš ir vēlējis ielikt šīs kopienas pamatā. Laipni aicināti uz šo diskusiju un sāksim ar Bhaktivinoda Gosvami citātu. Tā, ieslēdzu ekrānu. Jā, lūdzu. Padod ziņu vairs skaņa un bilde. Хотелось одну очень важную вещь сказать. На мой взгляд, какую ошибку мы допускаем, систематическую, как преданные, это то, что мы как бы это все говорим, но очень часто инстинктивно у нас есть желание, что мы хотим всех затащить к нам. И что смысл этого всего, всей этой проповеди только в том, чтобы в конце концов люди преданными стали. А Шрила Прабхупада, я уверен, что он абсолютно честно это формулировал. Он не хотел, чтобы все обязательно стали кришнаитами, но он хотел, чтобы все эту парадигму ведическую приняли. И есть очень большая, тонкая, но разница между одним и другим, между одним мотивом и другим. Если я прихожу к людям, и у меня нету этой скрытой повестки дня, что я обязательно хочу так или иначе человека затащить, сделать его преданным, а просто говорю ему, реально, смотрите, если ты будешь жить таким образом, то твоя жизнь станет лучше, жизнь всего мира станет лучше. Мы сможем решить очень много проблем, с которыми человечество бьется. Если я, движимый этим энтузиазмом, этим счастьем, обращаюсь к людям, и при этом у меня в принципе нет такой задачи сделать человека преданным, то он, может быть, станет преданным, может быть, не станет преданным, но у него отторжения от этого не будет. Но если при этом я где-то как-то там внутри себя думаю, надо обязательно... Успех моей проповеди заключается только в том, что этот человек станет преданным, вот тогда начинаются проблемы, тогда начинаются отторжения, тогда начинается, так сказать, то есть вместо того, чтобы убирать вражду между людьми, мы сеем эту вражду. Поэтому, на мой взгляд, самое важное – это понять этот первый принцип и идти к людям честно, вооруженный этим первым принципом. Я пришел к вам, чтобы объяснить очень важные и простые вещи, которые могут реально сделать вас счастливыми, решить огромное количество проблем. Вот она, эта простая вещь. И да, из него много каких-то вещей вытекает. Вам самим решать, какие из них вы в свою жизнь примете, каким нет. Но если вы эту систему координат примете, то тогда все станет на свои места. Так, мы не покушаемся на вашу веру в Бога, на какие-то еще интимные вещи. Мы хотим дать вам возможность посмотреть на то, что происходит в этом мире, происходит в вашей жизни, происходит с другими людьми, с этой точки зрения. Вы не тело, вы душа, вы не ум. Нет необходимости расширять какую-то сферу материального своего счастья, все равно она ни к чему хорошему не приведет. Tā Bhaktivinoda Gosvami dalās par to, kā viņš redz to, kā Šrila Prabhupāda redzēja mūsu kopienas veidošanās. Kādas ir jūsu sajūtas, pārdomas? Kā jūs to sadzirdat? Tas, ko es sadzirdēju, bija viegli klausīties tas, ko viņš stāstīja. Jau bija tāds vieglums, kad viņš par to stāstīja. Bija tāda sajūta, ka viņš jau stāsta ar to domu atnākdams pats.
tāda viegluma un nav nekas tāds uzspiests, uzbāzts, uzspiests. Tā, un kad vairs tu nejūt tādu spiedienu, tu labprāt ieklausies, ir vieglāk ieklausīties un sadzirdēt, ko konkrēti tas cilvēks saka mums. Paldies. Vai es pareizi sadzirdēju par to, kāda šī jūsu redzējums ir, kad tas, kā Bhaktivinoda Gosvami saka, mēs neuzspiežam cilvēkam un negribam viņus dabūt paši ievilkt savā kopienā, savā grupā, savā piederībā, tad tas cilvēkam rada tādu vieglumu, ka jūs esat kādā brīdī cietusi. Kāds cilvēks jums stāsta par garīgumu, un jūs jūtat, ka viņš grib jūs dabūt savā grupā, dabūt biedra naudu no jums, lielāku ziedojumus un tā kā uzspiež šo apakšējo motīvu. Jā, jūs man pareizi saklausījāt. Un vēl tā nianse, kad vēl ko es gribēju akcentēt, ka viņš pats jau šobrīd stāstīdams jau ar tādu domu pats stāsta, ka viņš vēlās dot zināšanas, bet tā mūsu izvēle ir pašu izvēle, brīva izvēle. Vai mēs paņemam, ko mēs paņemam, kas ir saskaņā ar mūsu būtību un ar mūsu uzskatiem un pieredzi. Un kad bieži vien, es nezinu, vai bieži vien gadās, kad ir, tā kā jūs minējāt, ka cilvēki aplaucējās ar to. Un tas, vai tā būtu reliģiska grupa, vai tā būtu kopiena, vai tā būtu kaut kāda dzīves konkrēta filozofija vai uzskati, kad konkrēta cilvēku grupa uzspiež kādiem citiem cilvēkiem viņu uzskatus, neieklausoties tajā viņu pieredzē un viņu pārliecībā, tā, ka tas varētu veidoties apusē harmoniski. Paldies! Paldies jums, Inese! Kā Linda izklausās? Jā, es klausījos un es patiesībā ļoti piekrītu Inesei domu, kad ja nav spiediena, tad ir vieglāk ieklausīties un uztvert informāciju, ja nav tāda veida spiediens, bet tas ir arī tāds psiholoģiskais triks, ka tev saka, ka tu vari to nedarīt. Ka tu vari to nedarīt, nedari tā, tas nav obligāti, ja, kad ir it kā tāds pamudinājums no otras puses, it kā pamēģināt pamēģināt padarīt, kā tas ir, ja. Un tā kā izejot no pretējā rīkoties, ja, tas ir tāds varbūt tāds maziņš triks, bet viņš strādāja iespējams, un patiesībā ar šo mēs nesāsinam konfliktus, netaisam konfliktoloģiju, bet mēs to mīkstinam un taisam tos tiltus starp cilvēkiem. Un vienkārši iet pie cilvēkiem un pastāstīt vienkārši, kā tās lietas ir, un ka tas, kad jūs no tā būsiet laimīgāks, ka tas atrisinās iespējams kaut kādas vairākas jūsu problēmas, un vienkārši mudināt to cilvēku pieņemt kā to veidisko dzīves uzskatu, nevis viņu vilināt kaut kādā, ticībā vai kaut kādā kaut kāda karoga, ka tas vedina uz to dialogu kaut kādu sakarīgu, tā man šķiet. Paldies. Paldies, Linda. Ines, jūs pārjautāsiet, vai jūs sadzirdējāt Lindu? Vai es jūs pareizi sadzirdēju tas, ko jūs minējāt, kad saka, kad neuzspiežot tieši, neejot ar domu kādam kaut ko uzspiest, ka tas darbojās tā kā triks, kad cilvēkiem tieši gribās pamēģināt. Kā tad būs, ja pamēģina tomēr tam sekot, pamēģina to darīt? Un otrs ir tas, tad, kad neuzspiež, tad starp cilvēkiem veidojās dialogi, tilts starp viņiem, komunikācijā, lai var izprast viens otru un ieklausīties, sadzirdēt. Šīs lietas saklausīju. Vai es jūs uztvēru pareizi?
Jā, bet vēl tur bija tāds moments, kad mēs it kā es saprotu, no Bhaktivedānas Maharaģa sapratu to ziņu, kad kaut kas jau ir jāiedod, ja mēs teiksim, nevaram uzspiest cilvēkam pievienoties kaut kādai kustībai, bet mēs varam aicināt cilvēku pievienoties kaut kādam dzīves uzskatam, kas ir kāda veidiskā filozofija, ka tas ir tas, kas varētu cilvēkam likties interesanti un ko viņš varētu sākt kā praktizēt un interesēties par to. Tādā ziņā. Es jūs pareizi sapratu, ka tā trešā lieta, ko jūs spēlējāties akcentēt, tas, kad ir tas aicinājums, kur cilvēki var pievienoties. Un tāpat laikā viņi brīvprātīgi paši pievienojās. Jā, paldies. Jā, paldies, Linda un Inese. Tas, ko es sadzirdēju šai citātā, kad Bhaktivedāna Swami tajā visā lekcijā kopā, viņš arī dalās, kad piedzīvo tādu sāpi, ka reizēm it kā virspusē mēs sakām par to, kad mēs jums iedosim šo filozofiju, mēs jums iedosim šo izpratni, bet tas apakšējais punkts par to, kad jums jāpievienojas mūsu kustībai, jums jāmaksā biedra nauda, jūs par mūsu grupas locekli, ir spiediens tik liels, ka tas lien agri vai vēl kā īlens no maisa laukā. Un viņš, ko es sadzirdēju no viņa, kad tā būtība, kad tas nav bijis Šrila Prabhupādām, ka viņš ir ļoti pārliecināts, ka tāpēc ar Šrila Prabhupādu cilvēkiem no daudzām un dažādām grupām ir bijis patīkami tikties, kad ir skaidri iezīmēts, kad, ja jūs pieņemšiet šo vērtību koordinātu sistēmu, koordinātu plakni, un tāpat nav tā plakne, ka mēs reizēm saka vēdiskā plakne vai hinduiskā plakne, kad šāda vērtību plakne ir redzama arī kristietībā tie cilvēki, kas redz šo bildi kopumā, vai arī budismā, vai hinduismā, vai musulmānismā, tie, kas redz šo kopējo bildi, tad šī kopējā bildi ir ļoti pamatot, un ko viņš teica, ka pirmais punkts, ko Šrila Prabhupāda ir veidojis, kad es esmu garīga būtne, un kad es neesmu matērija. Tas, ko Jēzus Kristus saka, jūs neesat no šīs pasaules, jūs esat šai pasaulē, bet ne no šīs pasaules. Un ka tas ir tas punkts, ko viņš ļoti, ļoti akcentēja, ka ja mēs spējam to pieņemt, tad mūsu stāsts par vēdisko kultūru kļūst pavisam savādāks, nekā mēs taisam to uzsvaru uz to, ka tev ir jākļūst par manas organizācijas grupas biedru. Vai jūs varētu precizēt to pēdējo lietu, to, ko jūs minējat, ka Prabhupāda veidoja tādu kā plakni, ka es esmu garīgā būtne un nevis no šīs zemes, es to domu neuztvēru. Precizējiet, lūdzu. Krievis kristietībā mēs skatāmies uz Jēzus Kristus citātus, viņiet mirasjevo, jūs neesat no šīs pasaules. Jūs neesat no matērijas, jūs esat no svētā gara, mēs pamatā. Un tas arī pirmais punkts, ko Bhaktivedāna Swami šeit min, kāpēc Šrila Prabhupādu sludināšanu bija ļoti veiksmīgi un izplatījās. Viņa pirmais punkts, ko viņš vienmēr iezīmē, ir tas, ka es esmu garīga būtne. Es neesmu ķīmisku elementu sakausējums, es esmu garīga būtne, un šie ķīmiskie elementi ap mani ir kā apģērbs, kā drēbes, ka man pieder drēbes, man pieder ķermenis, un tālāk viņš šajā lekcijā arī runā, ka man pieder arī prāts un man pieder arī saprāts. Bet es esmu šī garīgā, mūžīgā būtne, kura ir iekšā. Un ka tā nav gluži
tas, ko mēs varētu pateikt, ka tas ir vēdiskā filozofija vai hinduiskā filozofija, ka tā ir vesela pasaules izpratne kopumā, koordināta sistēma, jeb paradigma, kā to Stevens Covey lieto, ko arī lieto gan kristietīgā, gan musulmānismā, hinduismā, budismā, ka tā ir pasaules šī kopējā struktūra, koordināta sistēma. Kā jums izdevās to uztvert? Tas, ko es uztvēru, ja es pareizi saklausīju jūsu domu, jūs man precizējiet, tad, ka mēs neesam konkrēta drēbe vai kaut kāda konkrēta enerģija, vai kaut kāda, ka mēs esam kaut kāda konkrēta grupa vai garīgā grupa, vai konkrēts cilvēks, ka mēs esam garīgās būtnes, un ka tas viss ir tādā veselumā, kurā mēs esam, un ka tur nav īsti atdalīts, vai tas ir tas. Nu, tā kā, vai kaut kā tā, vai es jūs uztvēru? Jā, kopējā bildē, ka mēs esam šajā vienotā būtnē, kur Dievs, radītājs, ir visu radījis, un viņš ir radījis visus musulmaņus, hinduistus, budistus, kristiešus, un kristietībā ir minēts, ka ir vairāk kā 60,000 apakšnovirzienu, kur kāds ir lielāks, teiksim, kā katoļi, luterāņi ir lielāki, tad ir pareizticīgi, adventiski, un ir arī dažādas sektas un sektas, kas ļoti tālu aizgājuši dažādos šajos agresīvos sludināšanās veidos. Bet kopējais ir tas, kad Dievs visas šīs grupas ir kopā radījis, viņām visām ir vieta, un lai kur cilvēks piederētu pie kuras grupas, pie kura virziena, viņš var ieraudzīt veselumu tajā brīdī, ka viņš pieņem šo pirmo koordinātu atskaites sistēmu, kad es esmu šī garīgā, mūžīgā būtne. Un man pieder ķermenis, prāts, saprāts, emocijas, ko es piedzīvoju, jūtas, ko es izjūtu, viņas pieder man, bet es esmu šī garīgā būtne. Kādas pārdomas Lindai un Inesē ar šiem jautājumiem, kas ir sadzirdēts, kā mēs dzirdam viens otru? Tas, ko pēdējā domā, ko es uztvēru, kad cilvēks, tas, ko jūs teicāt, ka ir ļoti daudz kopienas, reliģijas, ka katrs cilvēks izvēloties savai sirdsbalsī atbilstošu vai nu kopienu, vai novirsienu, ka viņš tādā veidā var progresēt. Nav kāds sliktāks vai labāks. Viņš izvēlās atbilstošu tas, kas viņu uzrunā, viņu sirdsbalsi, dvēseles balsi. Nu, ka viņš tam sekojot var progresēt. Tā es jūs sadzirdēju. Jā, un es sadzirdēju, ka tas ir tas, ko Šrila Prabhupāda ir ielicis šajā savā sludināšanas veidā vai pieejā, kā viņš to darīja, ka viņa šajā pieejā nav ielikts tas, ka tev ir vienīgais ceļš, es esmu vienīgais ceļš un vienīgā patiesība, ja tu neies par manu ceļu un nepiedarēs manai grupai, tad tu pēc definīcijas nonāc ellēs mūžīgiem laikiem. Un to spiedienu, vai tas ir redzami tādā vārdos pateikts, ka mēs esam gatavi otru ar svēto grāmatu nosīt. Vai tas ir slēpti, ko var sajust, ka cilvēks sajūt to. Bet tas par ko Šrila Prabhupāda runāja, ka šādi ir tā koordināta plakne, ka šeit ir radītājs, un viņš ir radījis mani, ikvienu, un ja es ikvienā redzu šo radītāju klātbūtni, tad šī bilde dabiski, es viņu ieraugu veselumā. Un tad no tā izejot ar to garīgo ceļu, tai garīgai grupai, kurai es piedaru ar tiem līdzekļiem, rīkiem, garīgām tehnoloģijām, tālāk es tiek uz priekšu un progresēju. Kā jums, Linda, tas viss izklausās? Jā, es tagad ieslēdzu arī mikrofonu, arī man var dzirdēt, es tā jūtu. Jā, var. Jā, un tas, ko es sāku teikt, bet man nedzirdēja, bija tas, kad tā kā es sapratu, ka Bhaktivedanta Gosvami, viņam ir sāpīgi, ka viņš pārdzīvo tādu tā kā sāpi par šo spiedienu,
Un par to, kad Prabhupada it kā bija domājis savādāk par šo koordinātu sistēmu, kā jūs runājāt, un viņš tā kā, un viņš tā kā stāsta, kā vajadzētu tā kā būt, bet patiesībā, situācija dažreiz ir tāda, tā kā viņa ir, un tas, protams, vienmēr tēma par to, kad ķermenis ir kā drēbes vai palīgi materiāls prāts un saprāts, emocijas un jūtas, un ka mēs neesam šis ķermenis, un mēs esam mūžīgā dzīvība, mēs esam dvēseli, ka tas ir šī koncepcija ir tā, kas veido šo koordinātu sistēmu, kas ir tāds, kā lai saka, tas ir tāds, tas ir viens no tādiem ja tu pieņem šo koncepciju, tad izmainās arī, koordinātu sistēma tādā ziņā. Un tad vairs nav jāizdara nekāds spiediens, tad no tā momenta viss tā kā notiek organiski un saprotami. Tā kaut kā es saklausīju. Jā, tik tiešām, Linda, es arī tādā veidā sadzirdēju šo aspektu, ka brīžiem mums liekas, ka, ja cilvēks būs manā grupā, un es viņus ievilkšu manā grupā, tad tā ir labākā tādēļ, ka es esmu labākais, un grupa ir labākā, kurā es sastāvu. Un ka man liekas, ka cilvēks dara kaut ko nepareizi, ja viņš nedomā tā, kā es domāju, viņš nepiedara manai grupai. Un tas ir tas, kur mēs tādā veidā it kā caur garīgumu attīstam savu šo augstprātību un iedomību. Un tad veidojās tas, kad pat divu dažādu garīgo virzienu cilvēks satiekās un karš, bet tālāk tas karš aiziet, ka satiekās pat vienas garīgas grupas divi cilvēki, un vienas to jautājumu redz mazliet no viena skata punkta, mazliet no otra, un mazreiz ir konflikts. Un tā kopējā koordinātu sistēma, kad paskatāmies koordinātu sistēmā, mēs te visi esam. Pilnīgi viss dvēselīts, ja saliek, kopējā bilde ir šāda. Viss, ko radītājs radījis, viņš ir tas, un tajā ietilps visas dvēseles. Un nevienam nav jākļūst par kaut ko citu. Vai kas piemērs, kas saka, ka teiksim, iedomājieties, kad cilvēkā satiekās akns, nieres un acis, un tagad nieres saka, ka acis jūs neko nedarat, jo patiesībā visu dara nieres. Un aknis saka, jūs neviens neko nesaprot, jo patiesībā nieres ir galvenās. Šeit nav runa, kurš ko dara vai nedara, kas ir galvenais, bet katram ir savs aspekts. Un ja es to ieraugu un sajūtu, tad katrai garīgai grupai, katrai izpratnē, katrai garīgam solim, katram garīgam virzienam ir sava šī veselā bilde, un tas, ko mēs varam iedot, runājot paši ar sevi un iedot sev un iedot apkārtējiem ģimenes locekļiem, draugiem, ir tas, kad šī ir tā bilde, un tur ir vairāki punkti. Un viens no tiem punktiem, kad ir tas, kad es pieņemu, ka cilvēks var progresēt arī tai virzienā, kur viņš ir. Un es to pieņemu no tāda, ka es viņu ieraugu kā garīgu būtni. Un tā kopējā koordinātas sistēma ir, hei, tu ieskaties, tu esi garīga būtne, tu esi vienmēr bijis daļa no Dieva, un tu vienmēr esi. Un tad var redzēt arī to tolles sludināšanu, kur viņš dara šo tagadnes momentāru tā pamošanu. Tā tad es esmu garīga būtne, un atceroties, mēs varam atgriezties šajā garīgajā pieredzē. Un to mēs varam darīt caur lūkšanām, caur meditācijām, caur jebkuriem garīgās darbības virzieniem. Jūs tā kā vēlējāties atgriezenisko saiti? Jā, lai mums veidojas tāda kopējā saruna. Jā, lai mums veidojas tāda kopējā saruna trietā. Varbūt Linda var papildināt šoreiz iesākumā. Es tādu uzciņu šobrīd peldu. Varbūt Inese, varbūt sāciet jūs šobrīd.
Labi, es sākšu, un tad jūs man papildināt, ko jūs kā sadzirdējāt, ja? Tad mēs pabām tā kā dosim atgriezenisko saiti. Tas, ko es uztvēru, ka neatkarīgi no tā, kurā virzienā mēs izvēlamies, vai kādu virzienu vai darbību, ka mēs izvēlamies, ka mēs visi tik un tā progresējam. Un nav, un kad arī tas, ko Džanaka minēja, Jānis, tas, ko jūs, Linda, minējāt, kad skolotājiem sāp, ka tas ir tāds tā kā, kad, ja tu būsi tieši mūsu kopienā, tur, tikai tad tu progresēsi. Un ja tu darīsi kaut ko citu, nu, tad tu degradēsi. Nu, kad tā īsti, ka notiek savādāk. Kad katrs izvēlās to savu ceļu, to, ko mēs jau runājām, un viņš progresē tieši tādā veidā. Un, ja es pareizi uztvēru, ka neviens uz vietas nepaliek. Un tā visa bagāža pozitīvā, kas ir uzkrāta, viņa aiziet uz nākošām dzīvēm, tā kā bankā, tā kā seifā. Jā, paldies, Linda. Tagad gaidu, ka tu man papildināsi. Jā, patiesībā absolūti laikam balta patiesība, kad jebkurš ceļš ir tā kā veicina attīstību. Pat ja viņš iet ar ļoti lielu līkumu, iespējams, ka tas pat ir dažreiz ir tā kā svētība, arī varbūt dažiem cilvēkiem iet ar lielu līkumu. Nu, tas, ka katrs pieņem lēmumu pats, kā viņš grib to ceļu veidot, tā ir viņa atbildība. Un ir patiesībā ļoti svarīgi, kāds iedod piemēru, kāds parāda, ka tas ir iespējams un ir redzams, ka pa šo ceļu kāds iet, un ir redzami cilvēku sasniegumi. Un ir redzami, kad ir dažādu paudžu cilvēku uz šī ceļa. Un ir redzams viss tas, teiksim, tā kā gan iesācēji, gan domu biedri, gan augstāk uzkāpušie, gan arī tādi, kas ir jau skolotāju statusā. Un tas ir ļoti, manā galvā ļoti patīkami, ka tas ceļš ir pārskatāms. Man tas liek domāt, ka tas ir reāls ceļš. Nu tā, kaut kā es varētu komentēt. Tas, ko no jums, Linda, es uztvēru, ka dažkārt tad, ja mēs ejam līkumu, vai cilvēki, vai mēs, ka tas dažkārt tieši pretēji nevis ir lāsts, bet svētība, ka tieši mūsu attīstībai tas ir vajadzīgs. Un tā, es pazaudēju mazliet otru domu, es padomāšu to otro domu vēl. Nu jā, vienmēr sakot, jā, ka mēs progresējam, katrs savā ātrumā, katrs savā tempā. Es vēl padomāšu par to otru domu, ko nedaudz pazaudēju. Kad redzot šo ceļu, tu redzi, ka tur ir visi vecuma cilvēki, ja, un tur ir visi gan iesācēji, gan jauni, gan veci, gan skolotāji, gan jau kaut kādi guru, gan svētie beigās, ja. Kad tu saproti, ka tas ceļš ir, nu, tā kā reāls, un viņš ir tā kā, nu... Es uztvēru, jā, to otro domu, Linda, jā, kad labāk ir darīt tā, kā mēs daram, kaut vai ja mēs ejam līkumu, bet mēs to daram pa īstam, nekā, ka mēs ejam it kā pareizi, it kā, bet iekšēji mēs ejam pretrunā ar sevi. Tā bija tā doma, ko es no jums, Linda, uztvēru. Jā, bet arī nepilnīgi. Pielabojiet. Pat labs jautājums, kā man pateikt vēl savādāk. Nu, katrā ziņā tas ceļš, ko es redzu, par ko es eju šobrīd, ka tur man it kā no vienas puses nav pat tendence iet ar līkumu. Man ir diezgan uzzīmēta, diezgan skaidra trajektorija un diezgan skaidri redzams, nu, tas virziens. Man pat negribās iet ar to līkumu tādā ziņā, ka, nu, diezgan skaidri tā bilde šobrīd zīmējās. Tāda, nu, kaut kā tā. Tas ir attiecībā uz jums pašu, tā kā, ka jums ir
Tā, kad jūs ejat taisnu, nevis tā kā ar līkumu. Man tā šķiet, jā. Varbūt tas ir tā. Varbūt tā ir ilūzija, iespējams. Un arī ceļš. Un Bet- tieši tāds, kāds mums katram vajadzīgs. Arī varbūt, jā. Nu jā, Jā, paldies. paldies. Tas, ko es sadzirdu, Linda, jūsos un Ines par to vieglumu, es spēju redzēt, ka es eju pa ceļu un iespējams, ka bieži vien mēs no savas puses ejam to taisnāko, bet skatās no malas, cits no malas skatās, viņš nevar saprast, kāpēc mēs ejam. Bet iespējams tāpēc, ka mēs ejam šādi, mēs apjām riņķī kaut kādam akmenim, kaut kādām aizai, kaut kādā ielējai, kas man ir redzama ar manu pieredzi, ar manu sajūtu, ar manu bērnību un to, kam es esmu izgājis. Bet otram cilvēkam tā mana bērnības sajūta, pieredze ir cita, un viņam liekas, ka to varētu darīt tā. Teiksim, bieži vien kaut vai ir apsvērts tas jautājums, vai cilvēkam vajag precēties vai nevajag precēties. Jā, Ines? Es gribēju mazu komentāru, kamēr es neaizmirstu. Es gribēju tik piebilst, tas man atgādina uzreiz stāstu par citu čībām, kad citi vienmēr saka, kad bieži vien vismaz saka, kad es tavā vietā darītu tā, šitā. Un tad ir tas teiciens nepavelti, kad mēs pat iekāpjot citu čībās, mēs pat tik un tā nenoiesim to ceļu, ko tas cilvēks ir nogājis. Tas man ar to tā kā saslēdzās kopā. Jā, paldies. Jā, un tik tiešām tas, ka mēs varam ieredzēt to, ka tas radītājs, kas ir radījis visu šo bildi, viņš radījis ar mīlestību un radījis tādēļ, lai šie bildi iegūtu šo veselumu. Un šis veselums ir tas, ka mēs tad tāpēc radītājs ir manam kaimiņam no 6. dzīvokļa, kurš ir nodzēries. Viņš ir izdarījis tā. Tad tādēļ Mildiņa man darbā, kas man mūžīgi tur kritizē un pārmet, tā tas šitā. Caur to es iemācos, caur to es iemācos to. Tādēļ tas un tas politiķis dara šitā. Un mēs ieraugam veselumu. Jā, Inese? Jā, es ātri iespraukšos ar komentāru, lai es neaizmirstu. Tas, ko es atkal uztvēru, jā, ka tas viss, kas ar mums dzīvē notiek, kaut kādas situācijas, ka no tā visa var kaut ko izlobīt, kādu svētību, un tas dod iekšēji tādu mieru. Tad tāpēc man tā mācība bija, jo man vajadzēja saprast to. Jā, paldies. Jā, un tas, ko saka tieši pateicības ceļš, pieņemšanas ceļš, arī Bhagavad Gītā teica, kas Dievu redzat visā un visu redz Dievā, tas vienmēr ir ar Dievu un viņš vienmēr ir Dievā. Tas, ka es ieraugu šis kaimiņš no 6. dzīvokļa, un Mildiņa, man kolēģe, viņas ir tā, un tā ir tā kopējā. Un tas ir tas, kas man tā kā pamodina atpakaļ tajā manā iedzimtajā garīgajā dabā, ko mēs runājam. Kad es esmu šī garīgā būtne, un es tajā garīgumā atlaižos krāsā, un tas ir tas, ko bieži vien saka, garīgums pats par sevi ir pats par sevi. Ja? Tas ir tā kā ieraudzīt, tas atkal ļauj tā kā atkāpties tā kā novērotājiem un ieraudzīt bildi kopumā. Vai es jūs pareizi uztveru? Jā, tas tieši tas pats arī Bhaktivedanta Gosvami ir cita lekcija, ko es varu ielikšu komentāros, kad ieraudzīt sevi kā novērotāju. Kā novērotāji. Tā ir pozīcija, kuras var pilnīgi pamosties. Un tā arī ir tā. Es varu būt novērotājs tad, ja es apzinos, ka es esmu dvēsele. Es esmu garīgā daba, tad es varu novērot. Bet ja es liekos, ka es esmu ķermenis un es tiešām kļūstu vecs un drīz nomiršu, un Dievs dod izdzīvot līdz pensijai, jo tagad es nesen kā redzēju karikatūru internetā, kur pēc pēdējiem pētījumiem ir zināms, ka cilvēks darbspējas saglabā līdz 96 gadu vecumam, un pētījumu atbalsta valsts sociālā apdrošināšana. Tad ir skaidrs, ka līdz 96 gadiem cilvēks ir darbspējīgais, un tad jādomā par pensiju. Un kad arī tā ir, tāda situācija tagad ir. Jā, Linda pieslēgusies. Nē, es jau pazaudēju tēmu.
Bet, jā, par to skatu no malas, vai tas bija domāts, ka arī mēs uz sevi arī no malas paskatāmies, vai vienkārši uz situāciju, vai uz citiem cilvēkiem? Un tajā lekcijā viņš ļoti skaidri iedāvā pozīciju naблюдающего, viņa saucās Bhaktivedanta Gosvami, pozīciju naблюдающего. Kad es tajā naблюдающего sevi tā kā filmā, tā kā kinoteātrīs ieraugu visus, ieraugu TSS, te ir mana mamma, tētis, bērni, kolēģi, un es varu pastīties, un es sev varu pastīties arī, teiksim, ja šitien es esmu kopā, tad pastīties un salikt. Šitais ir mans ķermenis, viņš dara tā, šitais ir mans prāts, viņš dara tā, šitais ir mans saprāts, viņš dara tā, šī ir dvēsele. Es arī varu tos dažādos līmeņus ieraudzīt. Un tas ir tas, kas ir kopā ar šo, kad es esmu garīga būtne. Mums vēl ir 3 minūtes līdz šīs sesijas noslēgumam, un cik es dzirdēju, ka Ines un Linda, ka jūs gribat doties savās tālākajās lietās, mēs varam paturpināt arī nākamreiz, un tad ir lūgums padalīties, kas ir tas, ko jūs no šodienas paņemat līdzi. Un kas ir tāds vērtīgs, ja mums vēl 3 minūtes līdz ieraksta beigām. Man liekas, ka tā ir milzīga Dieva svētība, ja mēs arī tajos brīžos, kad ir ļoti grūti, spējam sevi pirmkārt novērot tā kā no malas un to situāciju, un vēl atcerēties, ka es tā visu stāv Dievs. Jā, paldies. Paldies, Inese. Linda, ko paņem līdzi no šodienas? Mani joprojām fascinē doma, ka mīņiet mirsivo, ka mēs neesam no šīs pasaules un ka mūsu ķermenis neesam mēs. Un tā, šo patiesībā tēmu ir jēga atcerēties ik pa brīdim dienas laikā, jo ļoti ātri aizmirstās. Tas ir tas, kas ir visu laiku jāatkārto. Tāda man ir tāda, jā, man tā ir vismaz. Es tā ik brīdim iedomājos, ka, labi. Galvenais ir tas, kas ir, tomēr, jā, iekšējā būtība. Paldies. Jā, paldies, Ines, jums, paldies, Linda, un paldies visiem, kas ir mums kopā caur ierakstu skatīšanos, caur komentāriem, un paldies Šilam Prabhukādam, kas tiešām ir parādījis tik skaidri un uztverami, un paldies mūsu garīgiem skolotājiem, kas parāda šajā gadījumā Bhaktivedanta Gosvami iezīmē, kad ir Šila Prabhukāda mums iedevis tehnoloģijas, kā arī pasaulē ir miljoniem dažādu skolotāju, garīgo brāļu un māsu, kas mūs ceļ, un ieraugot šo koordinātu sistēmu par to, ka pirmais aspekts, kad es esmu garīga būtne un man ir matērijas, rīkojos un matērijas ietekmē, ir tas, kas var iedodot šo veselumu, kurās ierauga pilnīgi viss, kas notiek viņam savu vietu, veidojot tieši šī pateicības sajūta, tuvumas sajūta, klātbūtnes sevi, saka, paldies Dievam, ka tu esi, paldies, ka tu esi mūs radījis, paldies, ka mēs varam tevi atcerēties, gremdēties tevī. Un svētīgu laiku ikvienam, kas mūs dzird, kas mūs skatās, un tiekamies trešdienās 6.